स्वागत करुछि आपनको आपनक प्रिय कार्यक्रम युववाणी को। आज उपस्थापन रे मो रश्मि आ मो सहचंती मो आपण मानक रेडियो साथी आशा। केमितिका संपर्क मो जानी पारुनी तते घड़ी छाड़ी मो रही पारुनी तुमे चाली गला परे पारे जीवन नहीं देहरी। बंधु हॉलीवुड रो एही एल्बम गुडी को सुनिला परे आपणक मनर मानस पटरे एक सुंदर स्टाइलिश क्यूट एवं स्मार्ट बॉय रो फेस तो निश्चय मने पड़ुथिबो ना को कहउचंती। ताहले श्रोता बंधु आजिर अतिथि हेउचंती अभिषेक सामल। ताहले आसंतु सुनिबा तांको सहित किछि कथावार्ता। तांको सहित अधिक कथावार्ता करिसेंती मो बांधवी रश्मिता। सर केमती अछंती? भलो अछि, आपण केमती अछंती? मो भी बहुत भलो अछि। आपण को हमर बहुत गुणे श्रोता बंधु बहुत भल पांती। आ आज सुनचंती आपण कथा कोन कहिबे प्रथमे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को मोर हृदय से समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। एंड एटी कहबी कि बर्तमान सिचुएसन भल नाही, कोरोना टाइम चली तो भगवान दयार समस्ते भल रुहतु, समस्ते निजर जत्न नियंतु, समस्ते सेफ रुहतु एंड सेफ्टी रुहतु, निजर ध्यान रखतु, निजर फैमिली रो ध्यान रखतु, आ खास करी आपण भी निजर ध्यान रखतु। सर आमे भी बहुत ध्यान रखुछु, आपण भी बहुत भले रखंतु। बहुत किछि कथा बा प्रथमे आमे जानिबा को चाहिबो आपनकर स्कूलिंग लाइफ चाइल्डहुड सब केमती आ कोठी कटिथिला। स्कूलिंग लाइफ मोर एक्चुअली मो जन्म राउरकेला रे, तो राउरकेला मोर स्कूलिंग लाइफ चलता। तो तापर सेकेंड रे मो 10th बेल को मो जेजीमा को एक्सपर्ट रहबा तो मो गांव को पळासली। तो छोट बेले मोर बाहर ही लाइफ कटिछि। तो गांव रे जेको केही नथले तो मामा आलसले टीचर अछंती। तो मामा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे टीचर अछन, तो ट्रांसफर होइला तो सेति में हमको आसिया पड़ला। सर मोर स्कूलिंग लाइफ मोर जाजपुर कटला। जेहेतु आपण कहले आपण को मामा जने टीचर, मामा जने टीचर आ आपण जेहेतु एक्टिंग लाइन को आसले माने कितने सहयोग कले? मो तो कहले सहयोग नुह, बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली। मामा भी गीत गाती, मामा स्टेट लेवल अवार्ड दीटा पाइले ऑलरेडी। तो मामा टीचर अच्छे तो समस्त टाइमिंग दे पारे स्किप कर। तो मुझे चेष्टा कली जे मामा आशा को मुझे सक्सेस करी। तो कहते कि इंडस्ट्री पशिया पहले कि जड़े ग्रांडफादर दरकार जहाँ भी। तो मो टैलेंट ही सब किसी मुझे चाहिए, मो इच्छा था कि हाँ इच्छा थे जब टैलेंट थी आज ना काली सक्सेस हो पार। तो से मत बहुत किसी स्ट्रगल करा पड़ा। एमती मो स्टडी लाइफ सरला भी एमती जिद्दी कर घर छाड़ी 2016 मोर बीसीए कंप्लीट है मो घर छाड़ी। मो तो कहले घर पढ़िया कहले कि कहले मास्टर डिग्री कराया। बट मो मास्टर डिग्री कले मुझे जी पढ़ी यूटिलाइज कराया। आफ्टर ऑल मो घर छाड़ी पढ़ी। कहला गले बहुत कथा आज। पुणी कम बैक आसली, बांगालोर जाइली, सफ्टवेयर कंपनी जॉब कली। 3 मंथ पर पुणी बैक आसली। कहती ना अभिनयटा एते सहज नुह, अभिनय लाइन रे जीवा पाई बहुत संघर्ष करबा पड़े। बहुत बहुत हां आपनकर सेमती किछि संघर्ष करथिला कोन? संघर्ष करबा गले मोर स्टार्टिंग जतले म आसली मोर माने के चिना नथला कि कोन से आईडिया नथला। सब बेले मु कोन करे मेकिंग देखे, मूवी मेकिंग हो कि एल्बम मेकिंग कि सीरियल मेकिंग सब देखे। खाली आईडिया नहीं कोटा कि शॉर्ट जाए कि कोन, बट किछि टिके आईडिया कलेक्शन करथली। तब म छोट छोट डांस करथली, ड्रामा भी करथली, स्टार्टिंग वाली मॉडलिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग पे किछि आईडिया नथला। तो जने गोटे जो कंपनी मु जॉब करथली भुवनेश्वर रे, एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी जॉब करथली, वेबसाइट डेवलपमेंट काम करथली। तो आईटी सेक्टर जब जॉब करथली तो सेही टाइम रे मु जोटे प्रमोशन वीडियो शूट हैला, सेठी किछि आर्टिस्ट मोर देखा हे गेले। तो सेठी कि तांक सहित कथा जाओ, से माने मते कहले तुम भल फिकर करछ, तुमे एक्टिंग काई ट्राई करना। मु चेष्टा तो बहुत चलछि। तो कोन से रेफरेंस नहीं, तो रेफरेंस किछि मिलले चेष्टा करी भल करिया। सेठी जने मोर मेकअप भाई थिले, से मते रेफर करले मॉडलिंग ପାଇଁ। तो तापर मु फिजिकली निजको मेंटेन कली। तापर मते फास्ट चांस मिलतला न्यू होटल न्यू मेरन भुवनेश्वर रे रैमसर कला पर मो ऑफर आसला केवल मॉडलिंग। एमती कि अमेजन रो, फ्लिपकार्ट रो, पेटीएम रो, ऑनलाइन वेबसाइट रो सब आर्ट शूट करी। एमती इंटरनेशनल ब्रांड भी मु आर्ट शूट करी। आजारा बोली जानी थी से भी आर्ट शूट करी। तापर एक्टिंग कैरियर एबे 2 इयर स्टार्ट है।
ସାର୍ ପିଲାବେଳର ଏମିତି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି? ପିଲାବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମି କହିଗଲେ ଦୁଷ୍ଟାମି ମୋର ବେଶୀ ନଥିଲା, ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଏ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେସ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ବି କିଏ ଯଦି ମନ ଖରାପ କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଦିଏ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ କହେ ନା, ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ହସେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି କିଏ ନ ହସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ା ହେଇ କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ବାସ୍ ସେତିକି। ସାର୍ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଏତେ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଆସିଲା? ଆଗ୍ରହ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଆଇଡଲ୍ କହିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ତ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କହିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍। ତ ମୁଁ ସାଉଥ୍କୁ ବେଶୀ ଫଲୋଅପ୍ କରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଯଦି ଫଲୋଅପ୍ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଫଲୋଅପ୍ କରେ ତ ତାହା ଭିତରେ ମାନେ ଟିଭି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ଥାଏ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି। ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହଁ ହବୁ, ଆଗେ ପାଠପଢ଼ା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ନା, କାହିଁକିନା ମୋର ମନ ଥାଏ ସେଇଠି। କହନ୍ତିନି ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫୋର୍ସ କରାଯାଏ କି ଏଇଟା କର। ତ କ'ଣ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରେ ଛୋଟବେଳେ ଟେପ୍ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଏ। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଗୀତର ମୋର ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ନ ଖାଇବି ରହିଯିବି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଥାଉ ତାପରେ ଆଜି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍। ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟା ସିରିଏଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଡାଇଲଗ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମଞ୍ଜରୀ ରୁଦ୍ରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଏକୁଟିଆ, ତ ସିଏ ହଠାତ୍ ପଛରେ ଆସି ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହକ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋହନ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ସେଇଠି ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି, ଆରେ ଓଏ ଯାଉନି ଝିଅ ନିଦ ରୁଟ୍ ହେଲା, ତୋର ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର। ହେଲେ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ତାଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବୁନି। ସେତିକି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ ପରିବାର କଥା ଆସିବା, ପରିବାରରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବାସ୍ କେବଳ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ, କହିଲେ ଷ୍ଟଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ତ ତାପରେ ଯାହା କରିବୁ କର। ତ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ। ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ଛୋଟବେଳେ ପାଇଥିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପାଇଛି, ଆକ୍ଟିଂରେ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ପାଇଛି। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ, ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଲେ, ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ମମି ଆଚ୍ଛା ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ମମି ଯାଆନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ସେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି। ଆଉ ମମି କହିଲେ ତାର ତ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର 3 months ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଇ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବି। ମମି କହିଲେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିକି ଶୋଇଛି, ବିକଜ 3 months ପୁରା ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ଟାଇଟ୍ରେ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ସେଟଲ୍ରେ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବିଲିଭ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲବମ୍ କଲି, ମୋର ଆଲବମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହିଟ୍ ହେଲା, 2ଟା ଆଲବମ୍। ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଆଲବମ୍ ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ମୋର ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ତ ସେ 2ଟା ଆଲବମ୍ ପରେ ମୁଁ ତରଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ମୋ କ୍ୟାରିୟର। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲି, ମାନେ ଏମିତି କେଉଁଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରେନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଠିଆ ହେଇପାରେନା। ଏମିତିକି ଏବେ ତ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି। ମାନେ ରୁମାଲ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିତିପାରିବି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି, ତ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛି ତ ତାକୁ ହିଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁହାଯିବ। ସାର୍ ଲାଇଫ୍ର ହ୍ୟାପିଏଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ହାପିଏଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମମିଙ୍କ ଫେସ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମମିଙ୍କ ଫେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ମମି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ତୁମର ବହୁତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ସରି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସି ଇଜ୍ ମାଇ ମମ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ମି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ
सर जो कैरियर को लेकिन केबे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट तो जितने गोटे गोटे बहुत स्ट्रगल कला गोटे स्टेप मिले तो से लगे जमी दुनिया सब किसी पाई जाए तो से बेसी हापी भी मुझे पारे ना बिकज मत आउर किसी गोटे स्टेप बढ़िबार अच्छी बिकज जिते आम शिखिले भी आम बहुत कम तो लाइफ सारा पड़ी चेष्टा कर शिखबार तो सब चेष्टा कर सब यूनिक करी आउ डिफरेंट करी आ समस्त नजर रही सर खाइबा पे कौन भल लगे खाଇବା तो कहगा डेफिनेटली समस्त जानते नॉनवेज मोर भारी पसंद फेवरेट कलर फेवरेट कलर मोर ब्लैक रेड एंड व्हाइट फेवरेट प्लेस हो मोर कुल्लू मनाली जम्मू काश्मीर फेवरेट एक्टर्स फेवरेट एक्टर कहले ओडिया रे कहले सिद्धांत सर आ साउथ रे कहले अल्लू अर्जुन वन एंड ओनली मोर जो जिते श्रोता बंधु शुणुचंती जड़े एक्टर्स हवा को हेले निजको केमती फिट रखा पड़ो एक्टर हवा गले फास्ट आमको मेंटली स्ट्रांग हवा पड़ो सेकेंडली फिजिकली स्ट्रांग हवा पड़ो तापर सबुठ बेसी कहवा गले एक्टिंग जोटा कहते एक्टिंग लवरस जोटा कहते नौटा तो आमको मेन शिखे पड़े आज पर्यटन किए शिखी पारि ना तो समस्त चेष्टा करी निजर बेस्ट हवा तो सब लर्न करने चेष्टा करूँ और सब भावतु बेस्ट कर सब यूनिक कर एमती किसी मोमेंट आपनकर बहुत मेमोरेबल लाइफ रो मम्मी पापा फेस स्माइल देखिले मोपाई सेटा ही सब बेले मोपाई मेमोरेबल ता छड़ा मो पाखरे आ किछि भी नै आ से गोटे मेमोरेबल हबा जे गोटे मोर आगु एबे खुशी गुड न्यूज देबी कि सिद्धांत सर गोटे मूवी मोर आछि रिसेंटली एक्चुअली मो सिद्धांत सर चाइल्ड कैरेक्टर प्ले करूँ तो बहुत जल्दी से मूवी रिलीज हम तो से हापिएस्ट मोमेंट तला एक्चुअली बॉलीवुड रे मोर टी सीरीज रे गोटे म्यूजिक वीडियो फाइनल बार अछि हे जाय ऑलरेडी तो से जेतले शूट हो तो मते लागे कि या ड्रीम कम्स ट्रू सर आज अनेक गुड़ी स्मृति हमको कहली भगवान को आम प्रार्थना करूँ आपण आहुरी 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 आगू को जातु बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आपण भी आपण भल रुहतु भगवान आपण मंगल करन संपर्क मु जानी पारुनी तते घड़ी छाड़ी मु रही पारुनी श्रोता बंधु भगवान सृष्टि रे तो रही अनेक रहस्य एवं आश्चर्य ता मध्यरु 10टी रहस्यमय स्थान जहाँ विषय आपण मानकु अवगत कराइबे आमरी युवसाथी आकांक्षा पट्टनायक ताले आसंतु सुनिबा से कौन सब कहउचंती। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आकांक्षा पट्टनायक से सूर्यमंडल कौन ग्रह हो कि महासमुद्र द्वीप किंबा से पहाड़ हो कि जमी आम दुनिया रहस्य भरी हुई रही से किसी तथ्य आम नुआ नुह किंतु ईश्वर द्वारा सृष्टि ब्रह्मांड रे किसी खास कथा नहीं पारिबनी तो चलतु ईश्वर सृष्टि कर सबु रहस्य मध्यरु किसी अनोखी रचना उपरे आज ध्यान देबा। ईस्टर आइलैंड दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर अवस्थित यह द्वीप यही स्थान रे 1000 पाखापाखि ओजनदार मूर्ति मान अवस्थान करिसंती। गोटे गोटे मूर्तिर ओजन 100 टन रु भी अधिका। पूर्वे यही स्थान रे रहुतबा लोक काहेकि एवं केउआडे चली गले ता आज मध्य का पाखरे खबर नाही। खास कथा यह कि यह मूर्ति मानक मुंड ही माटी ऊपर देखा जाए। यह मूर्ति मानक निर्माण करने जयंत लाभारू बनिथिबा पत्थर को व्यवहार करा जायछि किंतु ज्वालामुखी चिन्ह वर्ण से एरिया रे पाखापाखि भी नहीं। तो एते ओजनदार पत्थर आनी मूर्ति तैयारी कला कि ताहा आज मध्य रहस्य घेर जेतेबेले भूविज्ञानी माने यार रहस्यर अनुसंधान पाई से जगह को जाए मूर्ति तक खोजबा को लगिले
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ କାରଣ ମାଟି ଉପରି ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ତାର ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ତାର ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିବ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏହାକୁ ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ତ୍ରିକୋଣ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି କୌଣସି ବି ବିମାନ ଜାହାଜ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ପାରିନି। ଦରବାଜା ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ରାଟର, ଏହାକୁ ଡୋର୍ ଟୁ ହେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କକୁ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ସୋଭିଏତର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଅଏଲ ସାଇଟ୍ ଭାବି ତେଲର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେଠି ମାଟିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ ଦବିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା। ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହେବ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜଳି ଆସୁଛି। ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଝରଣା ଏବଂ ଏକ ଚଟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବୁର୍ଲେ ନାମକ ଏକ ନଦୀ ଆସି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ତାରି ବାଟରେ ଯାଏ ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ ପାହାଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଶି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ ପାଣି କେଉଁ ଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠିକୁ ଭାସିକି ଯିବ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ପାଣି କେଉଁ ଆଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଭାସୁଛି। ଦ ପେଟ୍ରିଫାଇଂ ୱେଲ୍, ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକାର କୂଅ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରଖିଲେ ତାହା ପଥର ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପଥର ପାଲଟିଯାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡର ନଦୀ ତୀରରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ। କ୍ୟାନୋ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ, କଲମ୍ବିଆ ପରିବେଶର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ରିଭର ଅଫ୍ କଲର୍ସ ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡ ରେନବୋ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନର ସୁନ୍ଦରତା ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ, ସବୁଜ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦ ଡେଡ୍ ସି, ପୂର୍ବ ଜର୍ଦାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଇସ୍ରାଏଲର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଠାକୁ କେହି ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି, ବରଂ ଭାସି ଭାସି ଏହାର ମଜା ନେବା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ବହୁତ ତେଲ ଏବଂ ଲୁଣ ଅଧିକ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜଳଚରାଚର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମଜା ଏଠାରେ ଦେଖିହେବ। ୱେଟୋମୋ କେଭ୍ସ, ପ୍ରକୃତିର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପରେ ୱେଟୋମୋ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ମାଟି ତଳ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏହି ଝଲକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହି ଚମକର କାରଣ କିଛି ଖାସ୍ ଫଙ୍ଗସ, ଏମାନେ ଗୁମ୍ଫା ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋଭାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦ ସ୍ଲିପିଂ ସିଟି, କାଜାକିସ୍ତାନର ଏକ ଛୋଟ ସହର କଲାଚିରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଲୋକ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଦ ଆସିଯାଏ। ଥରେ ଶୋଇଗଲେ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ଥାନର ମାଟିରେ ୟୁରାନିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ବାୟୁରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଗନ ବ୍ଲଡ ଟ୍ରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଛମାନେ ଆମ ଭଳି ଗଛମାନେ ବି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ କାଟିଲେ ଆମ ଭଳି ରକ୍ତ ବାହାରିବା କଥା ହୁଏତ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗଛ ୟେମେନ ଦେଶରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲାଲ ରକ୍ତ ବାହାରିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏମିତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଛର କୌଣସି ଅଂଶରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ ସେହି ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପରଦା ହଟି ପାରିନି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟମୟ। ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଜଗତର କାରିଗରମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁରତା, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳ୍ପନା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱର କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ସେହି କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କାରିଗରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର 7 ଗୋଟି ଚମତ୍କାର ତଥା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦୁନିଆରେ ନୂଆ
ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଲିକା କରିବାର ବିଚାର 1999 ଆଗକୁ ଆସିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200 ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟର ପୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭୋଟିଂ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ 2007ରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା 8,851 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ୱାଲ୍ ଚୀନରେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ମାଟି, ପଥର, ଇଟା, କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିହେବ। ଏହାକୁ ଚୀନକୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଜମହଲ ଏହା ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କଳାକୃତି 1632 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପଥର ତଥା ମାର୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅବସ୍ଥିତ। ଯମୁନାର ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ପେଟ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ଦ୍ଦାନର ମାନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ନଗରୀ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବୃହତ୍ ପଥର ଏବଂ ପଥର କଟା କୋଠା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାକୁ ନବାତାଇନ ନାମକ ଜଣେ ଆରବୀୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହରରେ 1ରୁ ଅଧିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆନୁମାନିକ 312 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାଚୁ ପିଚୁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦେଶର ପେରୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ କଲମ୍ବସଙ୍କ ପୂର୍ବଯୁଗ ଏବଂ ଇଙ୍କା ସଭ୍ୟତା ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀର ଉଚ୍ଚତା 2430 ମିଟର। ଏବେ ଭାବିବା କଥା ଏହା କି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଲୋକ କେମିତି ରହୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ବୋଧହୁଏ 1400 ମସିହାରେ ରାଜା ପଚାକୃତି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ପେନ୍ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରି ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ପରେ 1911ରେ ଆମେରିକାର ଐତିହାସିକ ହିରାମ ବିନ୍ଧମ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିବେଚନା କଲେ। ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ଏହାର ଶୋଭା ନେବାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ ରେଡିମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏହା ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପ୍ରତିମାଟି ହେଉଛି ଜିସସ୍ ମସିହଙ୍କ, ଯିଏକି ଜଣେ ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି 130 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 675 ଟନ୍ ଓଜନର। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 1922 ଏବଂ 1981 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ ସୋପଷ୍ଟୋନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଡିଜାଇନ ବ୍ରାଜିଲର କୋଷ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଦ ରୋମାନ କୋଲୋଜିୟମ ଏହା ଇଟାଲୀ ଦେଶର ରୋମ ନଗରୀରେ ନିର୍ମିତ ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯେଉଁଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, ଖେଳକୁଦ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି କରାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 80 ହଜାର ଲୋକ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବେସ୍ପିୟନ 70 ଏବଂ 80 ଦଶକରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ପୁରାତନ କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ ମାଟିରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିଚେନ ଇଟ୍ଜା ମେକ୍ସିକୋରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମାୟା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ପିରାମିଡ ଆକୃତିର, ଯାହା 79 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଏହାର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ 365ଟି ସିঁଢିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ 365ଟି ସିঁଢି ବର୍ଷର 365 ଦିନର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ବହୁତ କୂଅ, ମନ୍ଦିର, ଖେଳ ମଇଦାନ, ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବହୁତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୃତି ରହିଛି ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୌଶଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ କି ସୁନ୍ଦର ତାଜମହଲ ଏହି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।